عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محمد تمی خدا رو پیارا محمد تمی خدا رو پیارا ہمیں نامائر تمی نایونی تارا محمد تمی خدا رو پیارا ہمیں نامائر تمی نایونی تارا نایونی تارا نایونی تارا ایسے چھلے تمی سیلی شراتے مکھیتے خدا بانی خدا نویوہتے اصل میں مائک آپ کا بہت اچھا ہے، جو بھی پکڑتا ہے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ آپ کا جلسہ بالکل پک چکا ہے، تھک چکا ہے اور آپ لوگ بھی مکمل نڈھال ہو چکے ہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ امتحان نہیں لوں گا، سوالوں سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 20 سے 25 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے تو ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ سوالوں سے ڈائریکٹ پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، دو آدمی بہت بڑا فتنہ ہے، وہ کون آدمی؟ دو آدمی سے دور رہنا اسی میں بھلائی ہے۔ تیسرا سوال ہے، 4 چیزوں سے عزت ملتی ہے، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اور مسلمانوں کو اس دور میں ترقی کیوں نہیں ہے؟ 3 وجہ سے۔ ان سوالوں کو مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سوالوں سے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ آدمی بہت بڑا فتنہ اس دور میں، عالم ہے ادب نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ۔ جاہل ہے علم نہیں ہے، بغیر علم کے عبادت کرنا۔ جاہل ہے علم کے بغیر عبادت کرنا، بہت بڑا فتنہ۔ 2 آدمی سے دور رہنا ہے، عالم تو ہے لیکن 1 نمبر کا دنیا دار ہے۔ دوسرا آدمی جس سے دور رہنا، مالدار ہے جس کو دنیا نے اندھا کر دیا، اس سے دور رہنا، اسی میں بھلائی ہے۔ 4 چیزوں سے عزت ملتی ہے۔ پہلی چیز علم ہے، دوسری چیز حلال مال ہے، تیسری چیز اخلاق ہے اور چوتھی چیز آزادی ہے۔ غلامی سے عزت نہیں ملتی، ذلت ملتی ہے۔ 3 وجہ سے مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے ترقی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس عمل نہیں ہے، اس لیے ترقی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ادب نہیں ہے، اس وجہ سے ترقی نہیں ہے۔ بچہ اسکول جائے گا، مدرسہ نہیں جائے گا، آپ رہیے انشاءاللہ۔ ووٹر لسٹ میں جس کا نام نہیں آیا ہے، کیا ہوا جو آج بدلا ہے زمانے میں تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں۔ تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے نبی دوسرے کو کیسے علم دیتے تھے، ہمارے نبی دوسرے کو ادب کیسے دیتے تھے؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ جو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد عمل کریں گا، آپ کو موقع ملے گا، تو دھیان رکھیے گا۔ بہت خوبصورت مطالعہ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کرتا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا مبارک، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میں زنا کرنے کا عادی ہوں، زنا کرتا ہوں، اس کی اجازت ہو جائے تو کلمہ پڑھ لوں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کتنا بے شرم آدمی ہے، کتنی ڈھٹائی سے پیش آ رہا، زنا کی اجازت مانگ رہا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات، عقل مند سے عقل سے بات کیا، قریب بولا، جوان کراؤ، اجازت دیتا ہوں، پہلے کلمہ پڑھ لو۔ جوان خوش ہو گیا کہ ایک وقت میں دونوں کام ہوگا، مسلمان بھی بن جاؤں گا اور گناہ کرنے کی اجازت بھی ہو جائے گی، برائی کی اجازت بھی ہو جائے گی۔
اب جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو نکالا کر، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بات نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہیں؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے۔ لیکن یاد رکھو، تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، نئے مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، زکوٰۃ نہیں دوں گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، راہ خدا میں سر نہیں کٹاؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیے، زکوٰۃ معاف ہے مت دو، راہ خدا میں نہیں آنا، گھر بیٹھے رہو، لیکن نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ جس دین میں نماز نہیں وہ دین کیسا؟ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا دین میں کوئی عزت۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ آئے نئے مسلمان، کلمہ پڑھ کر کے نئے مسلمان ہوئے، کہا 3 وقت کی نماز پڑھوں گا، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، میٹھا میٹھا حق وقت پڑھوا کروا تو جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال دو، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ کہا کہ فجر نہیں پڑھوں گا، عشاء نہیں پڑھوں گا، اتنی بھاری نماز تھی وہ نہیں پڑھوں گا، ظہر پڑھوں گا، عصر پڑھوں گا، مغرب پڑھوں گا، بہت نہیں بات۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ 3 وقت کی نماز پڑھو، لیکن سن لو 2 وقت کی نماز پڑھنے چھوڑ دیا، 3 وقت کی نماز پڑھی، اگر اسی حال میں تمہاری زندگی کٹی ہے تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ آخری نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نبی کی مجلس میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا؟ اجازت ہے۔ اسی کے بعد ایک جوان کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے؟ تمہیں اجازت ہے؟ کہا کہ اسے اجازت دیا، ہمیں اجازت نہیں۔ کہا کہ وہ بوڑھے ان کو صبر ہے، تم جوان ہو تمہیں صبر نہیں۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، آخری نمونہ لا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آذان ہو رہی ہے، حضرت عائشہ سامنے آ گئی، اللہ کے رسول نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ میں عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگے۔ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا؟ بیوی کو نہیں پہچانتے، اپنے دوست کو نہیں پہچانتے، میرے دادا کو نہیں پہچانتے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آئی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کی بیوی عائشہ، میرے باپ کو آپ نے نہیں پہچانا، میرے دادا کو آپ نے نہیں پہچانا۔ اس وقت رسول اللہ کا کیا جواب تھا؟ اے عائشہ جب اذان ہوتی ہے تو صرف میں خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ جمعہ نماز کی ہاتھ لائیے انشاءاللہ، نماز کی ہاتھ لائیے انشاءاللہ، کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے نہیں پڑھیں، ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو ہمر نماز چھے، نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے، نماز বিহীর পরে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে আসর কাটে খেলাই গোলাই মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। بہت خوبصورت مطالعہ ایک لائن میں گزار رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار نہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، تیار ہیں سب لوگ، ہاتھ اٹھائیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے 12 بج جانے کے بعد میں بیٹھا ہوں، ہاتھ پاگل، آپ لوگ گھر نہیں بھاگے ہیں جیسے میں بیٹھے میں پھول پاگل۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ دین کے ساتھ انشاءاللہ۔ موبائل کے بعد میں دیکھتا ہے تو نیند نہیں آتی، موبائل دیکھ رہا ہے نیند نہیں آ رہی، دیکھیے وہ چھوٹا بچہ ہے کل تک سو گیا تھا، اب بستر میں پیشاب کر کے گنگا بہا دیا، آج موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا، موبائل کے بعد میں دیکھتا ہے تو نیند نہیں آتی۔ لیکن جب جمعہ کا دن ہے مسجد آتا ہے خطبہ ہو رہا ہے جھٹکے پر جھٹکا، یہ راز بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ بتاتا فرمائے، دھیان دیجیے۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے اس کا دل پریشان ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، جب دل پریشان ہوگا دل کو سکون نہیں ہوگا، کہاں سے نیند آئے گی؟ نیند نہیں آئے گی۔
जब आदमी वजू करके खुदा के घर पहुंचा है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह की रहमत उस पर मुतवज्जो। अब वो जैसे बैठा है उसको दिल के सुकून मिल रहा है। अब झटके पे झटका आ रहा है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। इंशाअल्लाह सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, आज नहीं इंशाअल्लाह जनाजा ही पढ़ करके जाएंगे। छोड़ के मस्जिद जा बैठे हैं मकानों में, वहाँ क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। इंशाअल्लाह पक्का नमाज़ी बनेगा, आप राजी इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही इंशाअल्लाह, आने की कोई बात नहीं। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, शाबान का महीना चल रहा है और आगे आने वाला रमजान है, रमजान का महीना चल रहा है। तो पैगाम दूंगा, 10 मिनट में गुजर जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, हाथ बढ़िए इंशाअल्लाह। हाथ उठाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक ना पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, शाबान का महीना चल रहा है। पहली हदीस, आसमान का दरवाजा खुलता है और रहमत आसमान से जमीन पर उतरती है। कौन सा महीना? शाबान का महीना। कहां से उतर रही है? दरवाजा खुला है आसमान का, रहमत बरस रही है जमीन पर। बरकत किसकी है? शाबान की बरकत है। दूसरा नमूना ला रहा, जमीन पर अमल हो रहा, आसमान तक उठाया जा रहा। कौन सा महीना, कौन सी रात? शाबान का महीना, शबे बरात। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नमूना आ रहा, बहुत खूबसूरत मुताला की खिदमत में आ रहा। सबकी मगफिरत हो जाती है शबे बरात में, 8 आदमी की मगफिरत नहीं होती। लाइन बलाइन से आ रहा, मुशरिक आदमी, शिर्क की वजह से उसकी मगफिरत नहीं होती। दिल में कीना है दूसरे मुसलमान से, रिश्तेदार से, भाई से, पड़ोसी से, दिल में कीना है, कीने से सीना साफ नहीं, उस रात में मगफिरत नहीं होती। तीसरा आदमी है, टखने से नीचे पायजामा, टखने से नीचे लुंगी, टखने से नीचे पैंट है, मगफिरत नहीं होती। क्यों? तकब्बुर की। चौथा आदमी, माँ बाप का नाफरमान, उसकी इस रात में मगफिरत नहीं होती। सास ससुर को खुश रखेगा, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। 2 आदमी, सास ससुर दोनों इंतकाल कर गए। ज़िना करने वाला, खुदा का नाफरमान, तौबा नहीं कर रहा, उसकी मगफिरत नहीं होती। शराब पी रहा, शराब की वजह से खुदा का नाफरमान, तौबा नहीं कर रहा, उसकी मगफिरत नहीं होती। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ आखिरी आदमी जिसकी इस रात में मगफिरत नहीं होती, रिश्ता तोड़ने वाला। ये देवबंदी है, वो बरेलवी है, ये 24 नंबर है, ये 420 नंबर है, रिश्ता तोड़ने वाला। सबकी मगफिरत हो जाती है, इसकी मगफिरत नहीं होती। सुभान अल्लाह। एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह से, तेरा नेक बंदा कौन है? कहा वो। कहा तेरा नाफरमान कौन है? कहा वही है। कहा तेरा नाफरमान भी वही है, तेरा नेक भी वही है, मतलब क्या हुआ? कहा कि उसकी बीवी ने कहा कि तू तो इतना बड़ा नाफरमान है, इतना बड़ा नाफरमान है कि जन्नत तुम पर हराम है, जहन्नम तेरा ठिकाना है। तो वो आदमी क्या कहता है? तू मेरी जात से मायूस हो गई है, मैं खुदा से मायूस नहीं हुआ। कल तक वो नाफरमान था, अल्लाह से उम्मीद रखने की वजह से फरमाबरदार। सुभान अल्लाह। मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ावर हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ावर हूँ। मेरे सजदों में तेरी हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। खुदा को मनाना माँ से भी ज्यादा आसान, माँ को मनाना सबसे आसान, उससे ज्यादा रब को मनाना आसान। नमूना सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, बेटे से माँ नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कहती है, बेटी देखो तेरे भाई ने खाना खाया कि नहीं? क्या दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा आया, पैर पकड़ लिया,
मुंह खोल करके माफी मांग रहा, मान दिल से नाराज नहीं थी, इसलिए जल्दी में माफ कर। इससे भी ज्यादा आसान रब को मानना। माँ का तो पैर पकड़ना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, तब माँ माफ करती है। खुदा का पैर पकड़ना भी जरूरी नहीं, मुंह खोलना भी जरूरी है। दिल का इरादा जमीन पर हुआ, आसमान पर खुदा ने माफ कर। सुभान अल्लाह। तौबा तौबा मेरी ऐ मेरे इलाह, तौबा तौबा मेरी ऐ मेरे इलाह, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा। तौबा तौबा मेरी ऐ मेरे इलाह, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा। मेरी आहों को सुन ले ए हाजत रवा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। खूबसूरत मुताला निकल गया रमजान के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ लगा दिए इंशाअल्लाह, ध्यान दीजिएगा, आपका साथ क्यों माफ है, बहुत ज्यादा गलती कीजिएगा तो जनाजा ही पढ़ा करके उठा। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत मुताला। अल्लाह ने कहा रमजान मेरे लिए, जबकि नमाज में अल्लाह के लिए। ये राज क्या है? रमजान में शैतान कैद है, फिर भी गुनाह हो रहा, इसकी क्या वजह? आदमी रमजान के महीने में छोटा बच्चा रोजा रखता है, लेकिन बच्चे का बाप रोजा नहीं रखता, इसकी वजह क्या? आप लोग सुनने के लिए तैयार? 3 मिनट इंशाअल्लाह, हाथ लगा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल रहा है। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। इसका राज क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, वो नमाज पढ़ते हैं गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए। हम लोग सदका देते हैं अल्लाह के लिए और गैर मुस्लिम दान देते हैं देवी देवता के। हम लोग कुर्बानी देते हैं खुदा के लिए, वो लोग बलि देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम रोजा रखते हैं अल्लाह के लिए, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा नहीं। दूसरे नमूने को ध्यान रखिएगा, आदमी नमाज पढ़ रहा है, रिया हो सकती है, रियाकारी हो सकती है, ज़कात दे रहा है, रियाकारी हो सकती है, हज कर रहा है, रियाकारी हो सकती है। लेकिन एक काम है जिसमें रियाकारी नहीं हो सकती, वो रोजा है, और जिसमें रियाकारी नहीं वो अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। तीसरे नमूने को ध्यान रखिएगा, आदमी ज़कात देता है उसको मजा मिलता है, हज करता है आंखों से काबा का मंजर देख रहा मजा मिलता है, आदमी नमाज पढ़ता है उसको मजा मिलता है। लेकिन एक काम है जिसमें मजा नहीं मिलता, मजा किरकिरा जाता है, रोजा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। चौथे नमूने को ध्यान रखिएगा, खुदा खाता नहीं उसको खाने की जरूरत नहीं, खुदा पीता नहीं उसको पीने की जरूरत नहीं, खुदा को बीवी की हाजत नहीं। लेकिन रोजे में क्या होता है? बंदा भी नहीं खा रहा, बंदा भी नहीं पी रहा, बीवी से हाजत नहीं, क्या मतलब हुआ? ए खुदा मैं तेरी नकद उतारता हूँ, तेरा बंदा हूँ, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। चौथे नमूने, आखिरी नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। जब आदमी नमाज पढ़ करके आएगा, खुदा फरिश्ते से कहेगा इसको बदला दे दो, ज़कात दे करके आया है फरिश्ते से बदला मिलेगा, हज करके आया है फरिश्ते से बदला मिलेगा, लेकिन जब रोजा रख करके आएगा तो खुदा के हाथ से बदला मिलेगा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। सुभान अल्लाह। शैतान कैद है फिर भी रमजान में गुनाह हो रहा, ये राज बता रहा। शैतान कैद है फिर गुनाह क्यों हो रहा? 3 वजह से गुनाह हो रहा। बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आजाद। ये जो गुनाह हो रहा रमजान में छोटे शैतान की वजह से हो रहा, 58 और 54 की वजह से हो रहा। दूसरा जवाब दिया, शैतान तो कैद होता है, नफ्स आजाद होता है, गुनाह जो हो रहा है इस नफ्स की वजह से होता है। तीसरा जवाब दिया, नफ्स तो मर जाता है रोजा रखने की वजह से, फिर गुनाह क्यों होता है? नफ्स के असर से होता है। आपने देखा होगा लोहार हाथी चलाता है, लोहा होता है बगल में पानी रखा हुआ होता है, जब लोहा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है तो उसे उठा करके पानी में रखता, छन से बोलता है, बिल्कुल लाल सुर्ख लोहा, आग में बिल्कुल गर्म लोहा, उसको उठाता है पानी में डालता, छन से बोलता है। जब उस पानी से लोहे को निकाला जाता है, उस पर हाथ रखिए तो लोहा गर्म रहता कि नहीं रहता? जबकि पानी से निकला उसको ठंडा होना चाहिए, लेकिन वो गर्म रहता है। 11 महीना गुनाह में गुजर गया, इसलिए वो गुनाह का असर बाकी रह गया, रमजान में भी गुनाह हो रहा। आखिरी मुताला दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? छोटा बच्चा रोजा रखता, लेकिन बच्चे का बाप हिम्मत हार करके बैठ गया। क्यों हिम्मत हार करके बैठ गया? 15 घंटा का रोजा होगा, मेरे बाप से भी नहीं, पसीना छूट जाएगा, नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर रोजा मुश्किल है तो ये बच्चा कैसे रखता है? बच्चा आसानी से रख लेता है, आप कहते हैं झूठ है। और दूसरी बात इंसाफ से पूछता हूँ, आप शहरी खा करके रोजा रखते हैं?
पेट में दाना रहता है 10 बजे दिन तक, पेट में पानी रहता है 10 बजे दिन तक, आपने उसके बाद गुस्ल कर लिया, बदन पूरा ठंडा हो गया, जोहर तक आपको भूख प्यास नहीं लगती, उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया, सो गए, नींद आ गई, असर का वक्त हो गया, अब बताइए भूख लग रही है, अब प्यास लग रही है, रोजा कितनी देर का है? हिम्मत कीजिए रोजा आसान। सुभान अल्लाह। एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? रोजे की नाकदरी की वजह से, रोजे की नाकदरी की वजह से आदमी रोजा नहीं रखता। क्या कहता है? मुझसे भूखा मारा नहीं जाता। खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है? रोजा वो रखे जिसके घर में दाना नहीं। हाथ जोड़ करके कहता हूँ, रोजा रखिए, नहीं रखते मत रखिए, गुनाह है, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। रोजे की अगर बेइज्जती करेंगे, नाकदरी करेंगे, ईमान चलेगा। हाथ जोड़ करके करते हैं, रोजे की नाकदरी मत कीजिए। आखिरी वजह रोजा क्यों नहीं रखता है? बहाना की वजह से। अभी शाबान का महीना खत्म होने वाला, एक पोटली दवाई रख लिया, समझी आ रहे दिखा रहे हो तो बीमार, बीवी को दिखा रहे बीमार हो इसलिए रोजा नहीं रख पा रहा। ये बहाना दुनिया से चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा। दुनिया से चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा। एक आदमी था, बीवी से, घर वाले से, पड़ोसी से कहता था मैं रोजे से हूं, लेकिन रोजा नहीं रखता था। जब उसको भूख प्यास लगती थी तो लुंगी लेकर के तालाब में डुबकी मारता, मुंह खोल करके जी भर करके अंदर पानी पी लेता, ऊपर से फिट फाट, नीचे से मका मारा, ऊपर आकर के रोज इफ्तार खा रहा, रोज इफ्तार खा रहा, 99 दिन छोड़ के एक दिन कोतवाल। लुंगी लेकर के गया, डुबकी जो मारी, मुंह जो खोला तो टिंगड़ा मछली जाकर अब डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर को ताज्जुब होने लगा कि आदमी मुंह खोल के बैठ के सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चलेगी? कब रास पास हुआ कि ओ ये मामला था, ऊपर से ये था, नीचे से ये था, मुंह खोल करके जी भर करके पानी पी। सबसे बहाना चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। बड़े मोजी को मारा, नफ्से अमारा को घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। माँ बहनें बड़ी तादाद में, उनका पैगाम शुरू करता हूँ। उन्हीं के पैगाम से आपका जलसा बीच में शुरू हो रहा और उन्हीं के पैगाम पर ये जलसा खत्म हो जाएगा। इतना साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है? ये नमूना ला, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने फरमाइश किया, उस फरमाइश में मेरा सिंगल पंक्चर होगा, आपका डबल पंक्चर होगा। सुन लीजिए ध्यान से। और 100 रुपये रिश्वत में भी दिया ताकि किसी न किसी को जान दे करके जहां हासिल कर ही रहे। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला माँ बहनों के हवाले से लेकर के आ रहा। औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है या तलवार में ज्यादा ताकत है? 700 साल के बाद हमला हुआ मुसलमानों पर, उस हमले का नाम है तातारी हमला। दुश्मनों ने किया, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया। कितने लोग? 3 करोड़। उनकी जोरू बेटी को, मुसलमान की जोरू बेटी को, उनके शौहर को कत्ल करके उनकी जोरू बेटी को जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। अब देखिए इनकलाब, तलवार ने काम नहीं किया, औरत की तालीम ने क्या काम किया वो मैं आपको बता दीजिए। 3 करोड़ मुसलमान मारे गए, उनकी जोरू बेटी को जबरदस्ती दुश्मनों ने अपने घर में रखा। ये मुसलमान औरत थी, पढ़ी लिखी औरत थी, इस्लाम की तालीम को दुश्मन के घर में आम करना शुरू किया। जो तलवार से कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तलवार ने नहीं किया, औरत की तालीम ने कर दिया। नबी की मजलिस से सवाल हुआ, सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे अच्छा मर्द कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मेरे निकाह में आपकी बेटी है, इजाजत दीजिए, उनके पास जवाब होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा है, मुमकिन है मेरी बेटी है जी, उनके पास जवाब होगा। वापिस है कहा, फातिमा ने जवाब दिया सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक न करे। सबसे अच्छा मर्द वो है जो किसी अजनबी औरत को ताक झांक न करे। इससे अच्छा कोई मर्द नहीं, उससे अच्छी कोई औरत नहीं। अल्लाह के रसूल मचल गए, फातिमा ने कितना प्यारा जवाब दिया। यही जवाब है, आखिर फातिमा किसकी लाडली है, किसके जिगर का टुकड़ा है। तीसरा नमूना ला रहा है, माँ भी जवान है, बेटी भी जवान। माँ सौतेली है लेकिन सहेली जैसी, दिल की बात बेटी से कर देती है और बेटी दिल की बात माँ से कर देती है। माँ का नाम आयशा और बेटी का नाम फातिमा, दोनों की उम्र बराबर। बेटी माँ की मजलिस में मुस्कुराई तो माँ ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुराती है? कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हूँ।
آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہے، آپ کا باپ چھوٹا ہے، میرا باپ بڑا ہے، سمجھ میں آ گیا، بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے، ادب بھی دینا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کہا بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہو گئے، ماں کو کیوں ہنسی آ رہی ہے، کیا خیال آیا؟ کہا کہ بیٹی اس خیال سے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ تو بھی انتقال کرے گی، قبر سے اٹھے گی جنت جائے گی، میں بھی انتقال کروں گی، قبر سے اٹھوں گی جنت جائے گی، لیکن بیٹی جب تو انتقال کرے گی، قبر سے اٹھے گی جنت جائے گی، تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتحاد، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکالنا۔ بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ ابا میرا نکاح کس سے کر رہے ہو؟ کہا بہت مالدار ہے، سونے چاندی کی دکان ہے، زیور سے تو تم کو رانی بنا دے گا، سونا پہنا کر کے تم کو رانی بنا دے گا۔ پھر بیٹی نے پوچھا کہ ابا کس سے نکاح کر رہے ہو؟ کہا بہت مالدار ہے، سونے چاندی کی دکان ہے، تم کو سونے کا زیور پہنا ہے۔ پھر بیٹی پوچھتی ہے کہ ابا کس سے میرا نکاح کر رہے ہو؟ کہا کہ بیٹی کہا تو سونے چاندی کی دکان والا ہے، بڑا مالدار ہے۔ کہا کہ ابا مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ ابا مجھ کو ایران کا بادشاہ ہندوستان سے کیوں بلا رہا ہے؟ کہا کہ بیٹی اس لیے بلا رہا ہے کہ انعام دینا چاہتا ہے۔ کہا کہ اچھا انعام کے لیے ہندوستان سے ایران بلا رہا ہے، میں جاؤں گی، مجھ کو بے پردہ وہ دیکھے گا، ہاتھ ملائے گا، سینے سے لگائے گا، گود میں بٹھائے گا، اس میں تو میرا خدا ناراض ہو جائے گا، انعام تو ملے گا، دنیا ملے گی، لیکن خدا ناراض ہو جائے گا۔ ابا میں جا نہیں سکتی، ایسے انعام کو لاکھ مار سکتی ہوں، خدا رسول کو ناراض نہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، آخری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے۔ پتھر بچی کی انگلی پر آیا اور انگلی زخمی ہو گئی، رات بھر نیند نہیں آ رہی، بیٹی کو نیند نہیں آ رہی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی کیا ہوا؟ کہا چوٹ لگی ہے۔ کہا تو بیٹی نے کہا کہ چوٹ مجھے لگی ہے، درد آپ کو ہو رہا ہے۔ کہا کہ تم سے محبت ہے۔ کہا کتنی محبت ہے؟ کہا بہت محبت ہے۔ کہا کتنی محبت ہے؟ کہا بہت محبت ہے۔ کہا کتنی محبت ہے؟ حد سے زیادہ۔ کہا کہ ابا آپ غلطی پر ہیں، محبت ہونی چاہیے، حد سے زیادہ نہیں، حد سے زیادہ محبت خدا سے ہونی چاہیے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ آدھا مطالعہ ایک جھٹکے میں انشاءاللہ ساحل پر کشتی پہنچ جائے گی۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ ہاتھ لگائیے انشاءاللہ، دریا میں ڈوبنے کے لیے تیار؟ ہاتھ لگائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکالنا۔ رات کا سناٹا ہے، لڑکا لڑکی کے پاس ہے، برائی کہہ رہا ہے، لڑکی نے پوچھا کس لیے آئے ہو رات کے سناٹے میں؟ دھیان دیجیے گا، اس لیے ماری وقت کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا رات کا سناٹا ہے، لڑکا آیا لڑکی کے پاس، پوچھتا ہے لڑکی سے زنا کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ کوئی جاگ تو نہیں رہا، ذرا دیکھو۔ لڑکا باہر نکلا، آیا واپس، کہا سب لوگ سو رہے، کوئی جاگتا ہے۔ لڑکی نے کہا پھر دیکھو ڈھنگ سے، کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ پھر آیا لڑکا، کہا سب سو رہے۔ تیسری بار لڑکا پھر گیا، ڈھنگ سے دیکھو، آیا دیکھ کر کے کہا سب سو رہے، کوئی جاگ نہیں رہا۔ خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا وہ جاگ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اگر وہ جاگ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کر سکتی۔
दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। लड़की आगे जाके जा रही है, लड़का पीछे पीछे आ रहा है। लड़की ने पलट कर भी देखा, ये मजनू हमारे पीछे आ रहा है। कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूं। अच्छा आशिक हो? कहा क्यों? कहा मैं बहुत खूबसूरत हो इसलिए आशिक। लड़की ने कहा रे बेवकूफ, तू मुझ पर की आशिक है, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर देख लिया। लड़की ने कहा तू झूठा आशिक है, अगर सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान करता, दूसरे की तरफ ध्यान। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा।